Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ramo, Ramo Ramo, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ramo.
Krishna Hare Hare Radhikaya Dadale Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadabhakte Namo Namaha Srinandananam Bande Radhika Charanadvayam Gopijana Samayuktam Vrindavan Manoharam Bhajami Radham Maravindanatram Smarami Radham Marurasmitasyam Vadami Radham Karunabadaram Tato Manoyasti Katena Kapi Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ramo, Ramo Ramo, Hare Hare. First of all, I offer obeisances at the lotus feet of our Gurudeva, Om Vishnupad Nandi Swami Sivaktivedanta Narayan Goswami Maharaj. Прежде всего я выражаю свое почтение лотосным стопам своего Гурудева Ом Вишнупад Нанди Свами Шри Бхактивиданта Нараяна Госвами Махараджа. All devotees, thank you for coming. И всем преданным спасибо, что пришли. Everyone, most people here first time, right, in such a program? Большинство из присутствующих здесь впервые на такой программе, верно? Да. Okay. Who is not here and who has been in such program before? Кто уже был на такой программе? Yes. Okay. So, unfortunately, we're only here for 2 nights. К сожалению, мы здесь будем всего лишь 2 вечера. Okay, but 2 nights is a lot also. Но 2 вечера это также очень много. Okay. If people have interest, we can do some program tomorrow morning also. Если люди будут заинтересованы, то мы можем также провести программу утром, завтра. Okay. What's your name? Как вас зовут? Masha. Masha. Okay, what else? Okay, so, Masha, who are you? Маша, кем вы являетесь на самом деле? The body? Huh? Human. Really? Так ли это на самом деле? Являюсь я человеком? Are you the body? Вы являетесь этим телом? Да, я понимаю, что я не тело, я не мои эмоции, я что-то другое I don't understand that I'm not this body, not my feelings, emotions, I'm something else. What are you? Тогда, если не все это. To know that, we've been... Что-то божественное. Лучик Something солнца divine, какого-то. like a ray of sun. Okay, so, like spark from fire. Подобно искре, исходящей из костра. Okay. Spark has same quality as fire. Эта искра обладает теми же самыми качествами, что и сам костер. Right? So, soul is like God is the original fire, the source, then we are like a spark. Если Бог является изначальным огнем, то мы являемся вот этой искоркой. Because we come from the Supreme Soul, Krishna, we are like Him. Из-за того, что мы исходим из верховной, высшей души Кришны, мы подобны Ему. Right? He's an individual, we're individuals. Он является индивидуальной личностью, также и мы. He's a person, Он личность, we are person. мы тоже личность. He is spiritual, Он духовен. individual souls are spiritual. Индивидуальная душа также. Кришну же можно подразумевать как просто силу какую-то, не точно. Есть у кого-то Бог, у кого-то Аллах. Кришна такая же сила, как все остальные, правильно? Не хочется обозначать Бога. Krishna is the same as like Allah or something, some power. No. Сила, я не знаю, что это. Some No power, no power. Энергия какая-то. Some No, energy. God is not an energy. Нет, Бог не является энергией. He's the source of all Он energy. является источником всех энергий. He's the energetic. Он является источником энергии. Ну, согласна. I agree. Просто не для того, чтобы называть его Кришной, да? So we don't, there is no need to call him directly Krishna. Why not? Почему нет? What does Krishna mean? А что значит Кришна? Anyway, just listen, okay? Ну, имя Бога, наверное, у нас это Бог.
В Индии это Кришна. So we call God Бог. We call our God God. God is In the... India they call God Krishna. Okay, step by step, right? Шаг за шагом. Сейчас все объясним. God is not a name, God is the position. Бог это не имя, это положение. What's his name? А как зовут личность, занимающую это положение Бога? You are not just Chelabek, you are Masha. Вы же не человек, вы Маша. Okay, so God is the position, Поэтому Бог это обозначение положения. but his name is Krishna. А зовут Okay, это just here. личность Кришна. Okay. Просто слушайте. Question you can ask. Позже можно будет всем задать вопрос. So, like a spark from a fire, Так, подобно искре, исходящей из костра, oneness is there, существует и единство sameness is there. между искрой и костром. We are individuals, he is individual. Мы индивидуальны, и он индивидуален. Krishna is a person, we are persons. Кришна личность, и мы также личности. He is spiritual, we are spiritual. Он духовен, и мы духовны. We want happiness and affection, he wants happiness and Нам affection. нужно счастье и любовь, также ему нужны эти два чувства. But difference is also there. Но также присутствует и отличие. Spark is very small, fire is very big. Искорка очень мала сама по себе, а костер по отношению к ней очень... Spark depends on the fire, fire does not depend on the spark. Искра зависит от костра, а костер не зависит от искры. So, there's difference also between the Supreme Soul, Krishna, and us. Поэтому также существует и разница между Верховной Душой Кришны и нами. He is Vibhu Chaitanya, unlimited consciousness. Он безграничное осознающее сознание, And we are Anu Chaitanya, atomic consciousness. а мы бесконечно малое сознание. He is all-pervading, Он всепронизывающий, but we are not. но мы не являемся такими. We are only in one body, Мы находимся в одном теле, but he resides in every body. а Он everything. пребывает во всех телах. He has full knowledge, Он обладает полным знанием, full beauty, всей красотой, full strength, всей силой, full fame, всей славой, full renunciation, всем отречением full opulence. и всем богатством. Right? But we do not. Но мы не таковы. Little knowledge, little beauty, У little нас money. немного знаний, немного красоты, чуть-чуть денег. Main difference, we are very small, therefore we can be covered by illusion. И главное отличие заключается в том, что мы очень малы, и поэтому мы можем быть покрыты иллюзией. And he is the Lord of illusion. А он является повелителем этой иллюзии. Okay, Babushka, don't go out again, okay? Бабушка, больше не выходите, ладно? Right? Don't be distracted. Не отвлекайте. Don't be distracted. Yep. Не позволяйте себе отвлекать. Okay, so one with the Supreme Lord, but at the same time we are also different. То есть существует так же, как и единство между душой и Богом, Верховным Богом, также и отличие. Okay? Like sun and sunlight. Подобно свету и солнечному лучику. Oneness is Солнцу there. и солнечному Oneness свету. is there. Есть и единство, But there is also a difference. но также и отличие. Right, Masha? Согласны, Маша? Согласна, что не Бог же, естественно. I agree that Он I'm не not a God. частица Бога есть. Okay, yes, There definitely. is a part of God. Right. Part is not the whole. Да, и частица не является целым. Part is the part. Частица является частицей. Many people think when we become perfection, achieve perfection, we merge back with God. Многие люди думают, что когда мы достигнем совершенства, мы вновь вернемся к Богу и сольемся с Ним. But no. You cannot become God. You just said you are not God. If you merge with God, you become God. Мы не можем стать Богом. Вы только что сказали сами, что вы не Бог. So that difference. То есть и это различие между Богом и душой также является вечным. Okay. Вечным. So this is the relationship between the energetic and the energy. Таковы взаимоотношения между энергией и источником энергии. Okay, this world, one energy of God. И этот мир также является энергией Бога, Кришны. And we are also one energy. Мы также являемся представителями Его энергии. We are one with Him Мы едины с Ним, because we come from Him. потому что мы изошли из Него. Nowhere else to come from. Нет другого источника, откуда можно изойти. But at the same time, we are also different. Но в то же время мы являемся и отличными от Него. Okay? That is Achintya Bed Abed Tattva. Simultaneously oneness and difference between the Supreme Soul and the creation. Это одновременное единство и различие между Верховной Душой и Его творением. Okay, Masha? So Masha said like a spark, sun ray and sun.
Маша Nice приводит example. пример солнца и солнечного луча. Это очень хороший пример. But that difference is eternal. Но это отличие между ними также вечно. Okay? We cannot become God. Мы не можем стать Богом. We cannot merge with God. Мы не можем слиться с Богом. We are eternally different from Him. Мы вечно отличны от Него. So, because we are very small, Из-за того, что мы очень малы и незначительны, okay, how big is the soul? Very small. каков размер души? Она очень маленькая. If you take one hair, Если вырвать волос, and the tip of the hair you make to 100 parts, и его кончик поделить на 10 частей, на 100 частей, and you take one part and again you make to 100 parts, и эти 100 частей, взять эту 1/100 и снова поделить ее на 100 частей, 1/10,000th the size, the tip of a hair. то есть 1/10,000 кончика волоса, таков размер. That is the size of the atomic soul, the atomic living entity. Это размер этой бесконечно малой души. So we are very small, very small. Итак, мы очень-очень малы. So, no? Because our independence, but we also have some independence, Но мы также обладаем какой-то свободой выбора, right? независимостью. The souls who have come to this world have misused their independence. И души, которые пришли в этот мир, пришли сюда, потому что они неправильно воспользовались своей свободой выбора. Right, Masha? You believe in God, right? Маша, вы же верите в Бога? Then why you are not with Him? Тогда почему же вы сейчас здесь, а не с Ним? Why you are now Я не separate? верю в Бога, в дедушку Бородатого. Я верю Почему в вы какую-то сейчас энергию. отдельно от Него? Why? What's Почему the вы cause? сейчас отдельно от Него? Отдельно от кого? От Бога. Почему я отдельно? Он всегда рядом, он всегда присутствует, эта энергия присутствует. Вот эта энергия This energy, создающая. God, He's Всегда always со here, мной вокруг, exists всех near нас. me, and with you also. Бог But не you have- значит церковь You have forgotten Him. и иконы. Вы не с Ним, потому что вы забыли о Нем. When I asked who are you, you said you didn't know. Когда я спросил вас, кто вы, вы не знали, кем вы являетесь. We have forgotten our identity. Так мы забыли о нашей истинной природе. What is the cause of that? И какова причина этого забвения? The soul's perfect relationship with the Supreme Lord is now covered. Это совершенная связь между душой и Богом, она сейчас покрыта, скрыта. What is the cause? Какова причина этому? If a Zek knows the cause of his imprisonment, then he can become free. Когда зэк осознает причину своего попадания в заключение, его могут освободить. We should not, like a prisoner in a jail cell, we should not think that he is innocent. No, he has done something. Мы не должны думать, что зэк, который находится в тюрьме, сидит там ни за что. Нет, за что-то его посадили. So in the Vedic scriptures, this material world is called Durga. И в ведических писаниях этот материальный мир называют Дургой. Durga Dham. Durga means prison house. Дурга означает тюрьма. So this world like a prison house. Поэтому этот мир подобен тюрьме. And all the souls in here, including Masha, И все души, присутствующие в этом мире, включая Машу, including me, включая меня, we are all Zeks. мы все зэки в этом мире. We are in the prison house. Потому что находимся в тюрьме. Covered by illusion. Мы покрыты иллюзией. In Christianity, they think illusion is something separate from God. В христианстве утверждают, что иллюзия – это что-то отдельное от Бога. No, we do not think so. Но мы так не считаем. Everything comes from God. Все исходит из Бога. So illusion also comes from Him. Получается, иллюзия также и является Его Right, производством. Masha? Everything comes Согласна, from Маша? Him. Все исходит из Него. So illusion also is His. По-другому нужно думать, что иллюзия это все-таки наш ум. Hmm? А Бог это истина осознания. Illusion is our mind. Only whatever it may be, it exists. Что бы это ни было, иллюзия существует. So what is the cause of illusion? И какова причина этой иллюзии? Supreme Lord Krishna, He is the cause. Причиной является Верховный Господь Кришна, It is His creation. No? потому что это Его творение. Devi here sa mama maya duratya mame vamye prapatyante mame tam tarantite. Krishna said, this is divine energy, this illusion, this is my energy. Кришна говорит, это божественная энергия, иллюзия, это моя энергия. Goodness, passion, and ignorance. Благость, страсть и невежество. This covers the knowledge of the soul. Это как раз таки покрывает знание души. Okay. And bewildered by illusion, the soul forgets his identity, her identity. Сбитая с толку этой иллюзией,
душа забывает о своей природе. And then moves in the cycle of birth, death, old age and disease. И начинает вращаться в этом круговороте рождения, смерти, болезни. Okay, this is called samsara. Этот круговорот называется самсара. Okay, so soul, for some reason, has come into illusion. Так, по какой-то причине душа попадает под влияние иллюзии. And now we are suffering. И сейчас мы страдаем. Why? Now we think we are this body. Почему? Потому что мы думаем, что мы есть это тело. I'm from Ukraine. Я из Украины. This is my husband. Это мой муж, а это мои дети. But actually soul has no relation with any of this. Но на самом деле душа не имеет никакого отношения никому из никакой из этих личностей. Okay, so scriptures describe 8,400,000 different species. И в Писаниях описываются 8 миллионов 400 тысяч разновидностей живых существ. Jalajana Valakshanam, Stavanam Lakshibim, Stavala Lakshibim, Sekrimyo Sankaridiko Pakshinam, Dasalakshanam, Tringsal Lakshipasava Chato Lakshanimanava. 900,000 type of aquatics. 900 тысяч живых существ, которые водятся в воде, видов живых существ. Medusa, riba, crab, lobster. 2 million type of plant. 2 миллиона видов растений. Masha should smile at least every half an hour. И полчаса улыбайтесь. 2 million type of plants. Так, 2 миллиона видов растений. 2,100,000 type of insect, bacteria, microbe. 2 миллиона 100 тысяч насекомых, видов насекомых, бактерий, червей, микробов, Bacteria, insect, cockroach, tarragon. Таракан. So many millions different species of insects. Миллионы разновидностей насекомых, растений. 1 million type of birds. Миллион видов птиц. Right, Mr. Scientist? Ученый, товарищ ученый. 1,100,000 type of four-legged animals. 1 100 000 четырехногих животных. And human being. И затем человек, людей. So many thousands of different types of humans. Есть также тысячи разновидностей живых людей. Right? Are Ukrainians same as Russians? Украинцы и русские это один и тот же вид. Конечно, нет. Anyway, still different type of human being is there. Итак, присутствуют разновидности между людьми. In Africa, so many different tribes, groups. Даже в Африке есть много разных племен. Difference is there. Face, behavior, language, это по лицу, по языку, mentality. по поведению, по менталитету. Americans, Есть американцы, man, woman, сумасшедшие, man, мужчины, woman. женщины. Even China, so many different types of Chinese. Даже много разновидностей китайцев Right? существует. Even Russia, right? The Chukchus. Даже в России есть So чукчи many different и types так of далее. humans. Есть много видов людей. This is called samsara. И круговорот называется самсарой. The soul did not begin with this body. Душа не начинает свое существование с существования этого тела. Right, Masha, how old are you? Маша, сколько вам сейчас лет? 25? 25? Ah, there she goes. 18. Soul did not begin 25 years old, 18. 25 years ago. То есть же ваша душа не начала существовать 25 лет назад. Soul is eternal. Потому что душа вечна. In Christianity, people tend to think eternal means no end. В христианстве люди склонны думать, что вечность означает бесконечность. But in Vedic thought, eternal means no beginning also. Но согласно ведической мысли, вечность означает также без начала. So we should not think soul began with this body. Поэтому нам не следует думать, что душа берет свое начало с началом этого тела. Before this body, soul existed. You Душа existed. существовала и до появления этого тела. And when this body is finished, soul does not cease to exist. И когда этому телу придет конец, душе конца не будет. Body has beginning and end. Beginning, no end. У тела есть и начало, и конец, но у души их нет. So, Masha, the eternal soul has been going through all these species. Так, вечная душа вращается в этом круговороте и проходит через все эти виды живых существ. One by one. Одно за одним она проходит. And now you have a human form. И сейчас вы получили человеческую форму жизни. What is special about the human form of life? И что такого особенно в человеческой форме жизни? Even a worm has a husband. Masha. Даже у червяка есть муж. Worm has children. Червячихи. У нее есть дети.
One has food, Есть еда, children, дети, even insects, mouse, they have affection for family members. даже насекомые и мыши, они любят членов своих семей. They also have sexual happiness. Они также испытывают счастье от сексуальных взаимоотношений. But one special thing is only for the human form of life. Но есть особенность, которая присуща лишь человеческой форме жизни. What is that, Masha? И в чем она заключается, особенность? В нашем сознании. Our consciousness. But if we use our consciousness for animalistic activities of eating and sex life, then we are not really humans. Но если мы задействуем свое сознание лишь для того, чтобы есть, совокупляться, то есть для каких-то животных видов деятельности, то мы не являемся на самом деле людьми. Right? Dog has consciousness, but using his consciousness, where is woman, dog, bitch? Where is food? Where is sleep? У собаки тоже есть сознание, но для чего она использует свое сознание? Чтобы найти еду, найти самку. Defending his property. Она защищает свое имущество этим сознанием. Eating, sleeping, mating, and defending. Спать, совокупляться, есть и защищать. But human has one special power. Но человек обладает особенным могуществом, Special facility. особенным качеством. What is that, Masha? И в чем оно заключается? Я знаю, но я вам не скажу. I know, but I won't tell you. She don't know Шучу, because не not знаю. doing I'm just joking. spiritual life. Духовное развитие, духовная жизнь. Only human, right? Only human can sit in such a class. Только человек может сидеть на такой лекции. Only human has causal thinking. Только человек может размышлять над причиной причин. Right, Mr. Scientist? Так, товарищ ученый? What is scientists doing? Чем занимаются ученые? What is here they're discovering? Nothing new. Вот. What is already here they're discovering that. Они открывают то, что уже существует в этом мире. Right? Согласны? Has scientists made anything? Ученые что-нибудь создали сами? Even a glass of milk? Хотя бы стакан молока? A blade of grass? Или травинку? A mosquito? Или комара? Tell me one thing the scientist has made. Назовите мне одну вещь, которую создали ученые. Nothing. Ничего. Everything is here already. Все уже существовало здесь. Scientists just discovering what is already here. Ученые открывают лишь то, что уже находится здесь. But what is the cause of everything that only human being can think? Но в чем причина всего? Об этой причине могут задумываться лишь люди. Therefore scriptures say, my dear brothers and sisters, Поэтому Писания говорят, мои дорогие братья и сестры, my dear Masha, моя дорогая Маша, do not waste human form of life in useless actions. не тратьте свою жизнь понапрасну, человеческую жизнь. Ato Brahma Gigyasa. Now you have human form, you should inquire, what is Brahma, what is God? Сейчас, обретя эту человеческую форму жизни, вам следует вопрошать, кто есть Брахма, кто есть Бог. Right? Why am I here? Почему я здесь? Before this body, where was I? И до начала этого тела, где я была? When this body is finished, where do I go? Когда этому телу придет конец, куда я отправлюсь? What is the source of everything? Что является источником всего? What is the platform of real happiness? Что является платформой истинного счастья? Only human can think all these things. Только люди могут задаваться такими вопросами. So, scripture says, Videhimadyam sulabam sudulabam plavam sukalpam gurukarnadaram. Human form of life is like a boat. И Писание утверждает, что человеческая форма жизни подобна кораблю, Right? To cross the ocean of birth and death. посредством которого можно пересечь океан рождения и смерти. Human form is also temporary, that is true. Также однозначно, что человеческая форма жизни тоже временна. How long we will live, Masha? Сколько мы будем жить, Маша? How many more years? Сколько еще лет нам осталось? That also no guarantee, no? В этом тоже нет гарантии, что нам сколько So осталось. before this body falls, Поэтому перед тем, как это тело развалится, before we kick the bucket, перед тем, in Australia we say kick the bucket. перед тем, как мы отбросим коньки, Before we drop down dead, we should make some progress towards achievement of liberation. перед тем, как мы упадем замертво, нам следует приложить какие-то усилия, чтобы достичь освобождения, Understanding our real spiritual identity. осознать нашу истинную духовную сущность. Masha, if you died tonight, where would you go? Маша, если вы сегодня ночью умрете, то куда вы попадете? Опять на землю. Again on this earth. That is not good. И в этом нет ничего хорошего. Again, the mother's womb. Снова вам придется находиться в чреве матери.
How terrible is the mother's womb? И насколько это ужасно, рождение там. Surrounded by stool and urine. Окружает там испорожнение, моча. Cannot see, cannot Невозможно breathe. ничего видеть, невозможно дышать. Cannot even eat. Не можем даже кушать, находясь там. Baby's back is bent like a banana. И спина этого ребенка в чреве изогнута, как банан. So much distress. Столько страданий он испытывает там. The American has at least 2 pounds of parasites in them. Каждый американец, согласно статистике, содержит в себе килограмм паразитов в теле. Yes, what? In you is no worms and microbes. Думаете, в вас нету At least паразитов? 3 kilos is there. No? Минимум 3 килограмма. These parasites biting the child. И эти паразиты постоянно мучают ребенка, кусают его. Of course, if mother smokes or drinks vodka or coffee, how much the child will suffer. Конечно же, если мать еще выпивает, курит или пьет кофе, это также причиняет дополнительные страдания. You've had children, Masha? У вас были дети? Есть дети? How much pain giving birth? Насколько это больно рожать ребенка? Only you know that, we do. Только женщины знают это, мы не знаем. Почему раньше рожали в удовольствие, а потом что-то произошло от больницы? Before we used to feel some happiness by giving birth. Afterwards it became painful. First time I'm hearing that. Я впервые слышу такое. I have heard women say that pain is terrible. Я знаю, что женщины говорят, что это боль невыносима, ужасно. They say when every woman gives birth, she promises, "I never be with my husband again, never more." Говорится, что когда женщина рожает, в этот момент она дает обещание: я больше никогда не буду своим мужем, со своим мужем. Зачем ты эту боль сама себе принесла, да? So imagine the child, how painful for the child. А представьте, насколько это болезненная процедура для ребенка. No. When he's born, he cannot speak. Когда он рождается, он не может говорить. He wants this, but cannot ask. Он хочет чего-то, но не может попросить. Parents always give him the wrong thing, therefore he's always И crying. родители постоянно дают ему что-то не то, поэтому он постоянно плачет. What baby does? Чем занимается Drink ребенок? milk and pass stool and sleep. Он лишь пьет молоко, испражняется и спит. Then so many diseases, chicken pox, measles, teeth pain. Много всяких болезней детских, корь. School like one hell. Школа это вообще отдельный ад. Teacher doesn't like you, how much you suffer. Если учитель, ты не нравишься учителю, сколько страданий ты от него испытаешь. Fighting with the other children. Приходится сражаться с другими детьми. So many desires, but parents are poor, cannot. Столько желаний, но родители бедны и не могут исполнить их. Then puberty comes. Затем начинается половое созревание. Then the real hell begins. И начинается истинный ад. Always in competition. Постоянное какое-то So much lust, envy. Столько похоти, зависти. To fulfill desires, has to get a job, И some чтобы education. исполнять свои желания, приходится устраиваться на работу, получать какое-то образование. Like a donkey. Подобно ослу работать. Has children. Появляются дети. Children just suck his blood day and night. Но день и ночь дети лишь сосут кровь человека. Is it true, Masha? Children sucking the blood? Так, Маша, дети пьют кровь. They're not here, don't worry. We won't tell them. Здесь нет, не переживайте, мы не расскажем. Every child sucking the blood of the parent, like a huge mosquito, no? Он пьет кровь своих родителей, подобно огромному комару. Then grandchildren come. Затем появляются внуки. Whatever's left from the parent, the grandchildren suck. И вся кровь, которую оставили дети, выпивают внуки. Old age comes. Живешь только ради них. Ради себя уже не хочешь. I live just for them, not for myself. Your husband still alive? А муж ваш жив еще? How much you give suffering to your husband? Сколько страданий вы доставляете своему мужу? Only he knows. Только он может это знать. Is he here? Он здесь? He's there. Thank God she's gone. He's there. Thank God she's left me alone for a few hours. Слава Богу, что его здесь нет, я могу побыть без него одна. Old age comes, cannot see, Приходит старость, мы теряем cannot зрение, digest, не можем переваривать cannot пищу, hear, не можем слышать, cannot walk. не можем ходить. So many diseases come, Столько болезней начинает мучить нас. cannot earn money.
Мы не можем, не в состоянии зарабатывать деньги. Children will treat you like a dog. Поэтому Old дети dog you keep in the corner and обходятся give the с food. нами как с собакой, как со старой собакой, держат в углу и дают какие-то остатки. Cannot earn money, so no one respects you Из-за anymore. того, что сами по себе не можем зарабатывать деньги, никто больше не выражает нам почтения. Then he dies. Затем такой человек Full of thoughts, children, исполненный parents, мысли о my детях, business, my property. о своей недвижимости, о детях, о родственниках. To maintain this body, he has performed unlimited bad activities. И чтобы поддерживать свое тело, ему пришлось совершить огромное количество Right, плохой, Masha? How many неблагочестивой sausages you ate? деятельности. Итак, Маша, сколько сосисок вам пришлось съесть? How many chickens, fish, Сколько cows, кур, goats? рыб, коров? No one can count. Никто не может сосчитать это количество. You have to pay the tax for those activities. И за все это придется заплатить. Next life, again, animal species. И в Plant, следующей жизни опять micro. душа попадает в форму, животную форму или насекомое. Again, human Микроб. form. Потом опять человеческая форма. Again, same activity. И опять та же самая деятельность. Это конец. And when will be the end of this? When you listen to me. Когда вы выслушаете, It's probably a long time. Выход из возможно, на это сансары уйдет не много времени, But don't give up hope, no? но не оставляйте надежды. Because Krishna is very kind, very merciful. Потому что Кришна очень милосерден. The Очень souls добр. have turned away from him. Души отвернулись от него. But he never thinks soul is my enemy. Но No. он никогда не воспринимает душу как своего врага. In Bhagavad Gita, Krishna says, Suradam Sarvabhutanam. I am best friend of all living entities. Кришна в Бхагавад-гите говорит: «Я лучший друг живого существа». The Upanishads describe В Упанишадах описывается следующее. this body like a tree. Это тело подобно дереву. In this tree, on this tree is two birds. На этом дереве, в этом дереве сидят, в кроне этого дерева сидят две птицы. In this body is two souls, right? Так же, как в этом теле присутствуют две We души. feel God is in me. Мы же чувствуем, что Бог с нами, в нас. Super soul is there. No? И это сверхдуша. And the individual soul, А также там находится like индивидуальная two душа. birds in a tree. То есть вот эти две птицы в кроне дерева. One bird is eating the happiness, the fruits of happiness and distress. И одна птица поедает плоды счастья и несчастья. Right, Masha? Sometimes, ha, sometimes, И так, Маша, иногда мы смеемся, иногда плачем. happiness and distress like waves on an ocean. Счастье и несчастье подобны волнам в океане. No? So, the individual soul busy with happiness and distress in this Так, world. индивидуальная душа, она занята тем, что наслаждается плодами счастья и But несчастья. Supreme Soul, he is not involved in that. Но верховная душа не вовлекается в такую деятельность. He's like a witness. Он подобен свидетелю. He's only watching. Он лишь смотрит, наблюдает. He's not involved. Он не входит в эту Right? деятельность. Super Soul is not causing us distress or happiness. Сверхдуша не причиняет нам, не является причиной наших страданий и несчастья. When something goes wrong, we go, Bhagavan. Когда у нас что-то не получается, мы кричим. But he is not to blame. Но не следует жаловаться на него. Own activities are to blame. Right? Нам следует жаловаться на нашу собственную деятельность. He's just giving result like neutral personality. Он дает нам лишь результаты, подобно нейтральной личности. And he waiting when, my friend, the bird, when he give up happiness and distress and just turn to me. И ждет, он ждет, когда же мой друг, эта душа, оставит эти наслаждения и страдания и обернется ко мне. Right? Like the sun. When you look at the sun, there is no darkness. Как солнце, если смотреть на солнце, если мы видим солнце, то тьмы не существует. When you turn away from the sun, you are covered by darkness. Но если мы отвернемся от солнца, мы будем покрыты тьмой, So тенью. Krishna, Suraja, Sama, Haya, Maya, Andaka, Jaha, Krishna, Jahi, Maya, Nahi, Adhika. Krishna is like the sun. Кришна подобен солнцу. When the soul faces Krishna, means has a mood of service to Krishna, then there is no ignorance. Когда душа обращается лицом к Кришне, то есть она находится в настроении служения Кришне, то для нее не существует невежества. But when the soul turns away from Krishna, covered by ignorance. Но когда душа отворачивается от Кришны, тут же ее покрывает невежество. Okay, then we suffer. И No? начинаются наши страдания. So, Masha, there has never been a time that you have remembered Krishna. Маша, не было такого времени, когда вы бы помнили о Кришне. Our disease is very old disease. Наша болезнь, она очень стара. Millions of lifetimes we are separate, Миллионы жизней мы находимся, мы в разлуке, seeking happiness. ища собственное счастье. Are you tired, Masha? Had enough? Вы уже устали?
Вам Я уже не до хватило? конца понимаю, ну да, слушаешь. I don't understand completely, but I try to. Okay, don't worry, again and again here, Не again. переживайте, нужно просто снова и снова это слушать. Sabdhanamrita, scripture says, Sabdhanamrita, again and again here, again and again try. Писание говорится, снова и снова слушай, снова и снова пытайся понять. Right? When you were a baby, you learned Russian in one day? No. Когда вы были ребенком, вы разве русский выучили за день? Again and again. Нет, снова и снова. Okay. When you were a baby, you could walk in one day? No. Или за день вы научились ходить? Нет. So again and again, here, again and Поэтому again. нужно слушать, снова и снова слушать. Don't give up hope. И не Okay? оставлять этой надежды. Don't think 1 hour I understand everything. No. Не надо думать, что за час я пойму все. I cannot explain in 1 hour, no one can understand in 1 hour. Я не могу объяснить даже все за час, но за час никто и не поймет ничего. Even I not fully understand. No, they were just speaking, repeating. No. Даже я не понимаю всего до конца, я лишь повторяю то, что услышал. What we heard from Gurudeva, we're just repeating То, now. что я слышал от своего Гурудева, я сейчас рассказываю вам. So, human form is the chance Так, человеческая форма жизни является шансом. to escape from this cycle of birth, Шансом death, old вырваться age из and этого disease. круговорота рождения, смерти, болезни и старости. Okay. Maybe many people in the audience think this is a waste of time. Может быть, многие люди здесь в аудитории думают, что это пустая трата времени. They choose to forget. То есть они делают этот выбор, забыть. Okay. So, we should not be callous. Like, don't be like that, no? Мы не должны быть такими. We should understand this knowledge can remove all suffering. Мы должны понимать, что это знание может избавить нас от любых страданий. Because whatever so-called happiness you have in this world, that will be temporary also. Потому что какое бы счастье мы ни обретали в этом мире, это счастье будет все равно временным. And even if you have everything material, И даже если у вас все есть в материальном отношении, the soul is not material. No? душа ведь по природе нематериальна. So that never give real happiness. Поэтому это никогда не принесет ей истинного счастья. Okay. So, how we can understand the soul? И как же мы можем понять душу? Krishna says very nice thing. Кришна Бхагавад говорит одну Гита. замечательную вещь в Бхагавад-гите. Soul can be understood by direct perception. Душу можно понять посредством непосредственного восприятия. Okay. Can be understood Ее можно постичь, by понять, His mercy. по милости, по Его милости. Have you been to a funeral, Masha? Вы когда-нибудь были на похоронах, Маша? Okay. Whose funeral, if I may ask? Если можно спросить, на чьих похоронах? Babushka, right? No. Brother. Brother, oh. Anyway, bad luck. But we go to the funeral, we see our relative, our friend. Печально, но так или иначе, когда мы приходим на похорона, мы видим либо друга, либо родственника какого-то. No. He was in the box, the coffin. Он лежит в гробу. Да, он в гробу лежал. Why did you cry? Но почему вы плакали? He is there, no? Потому что он же был там. If we are the body, why we cry at a funeral? Если мы есть это тело, то почему мы плачем на похоронах? Body is there. Ведь тело все еще там. Why do we cry? Почему мы плачем? Masha? Плачем от того, что мы не будем больше получать тех ощущений от того человека, с которым Because привыкли we won't быть, не за experience человека, anymore за some relationship with this тех person. чувств, которые он нам So relationship is not with the body. Да, вы правы. То есть получается наши отношения не с этим телом, Because body is there. потому что тело все еще там, But the person we loved is not there. но личность, которую мы любили, ее там нет в гробу. Right? In Indian culture, when someone dies, we say left the body. В Индии, согласно индийской культуре, когда кто-то умирает, мы говорим, эта личность оставила тело, Soul left the body. то есть душа оставила тело. So who is the person we love, the body or the soul? Итак, кто та личность, которую мы любили, душа или тело? Where does life come from, body or the soul? И отсюда следует, откуда берется жизнь, из души или из тела? с души. From soul. So who are you, the body or the soul? Так кем вы тогда являетесь, телом или душой? Душой. Soul. Okay, so try to realize it. Постарайтесь реализовать это. Then why are you married? Зачем вы тогда вышли замуж? Я об этом не задумывалась. Why are you eating? Зачем вы кушаете? Мясо имеется в виду. Meat? You mean meat? Why I meat? Why we eat if we are Нет, not the вообще, body? зачем нам приходится кушать? Everything we are doing for the body, but we are not the body. Все, что мы делаем для тела, но при этом мы не являемся телом. Зачем мы это делаем? Чтобы духовно расти, наверное, так? To Поддерживая develop. тело. Это же шанс человеческое тело. It's a chance, human body, so we can develop like, in spiritual But life. by sausage, by eating sausage, you will not develop anymore. Но поедая сосиски, вы не будете развиваться духовно.
поедая, в смысле мясо имеется в виду, что-то живое, да? Okay, so anyway, there's a nice story. Так или иначе, есть одна очень интересная история. There was one demon, he was actually a demon. Был один демон. But still he was a great scholar of the Vedas. Но тем не менее он был великим ученым Вед. Demon means what? Not pointed teeth and big ears. Что значит демон? Это не какой-то с острым носом, с длинными ушами. They may have all knowledge, Они могут обладать всем знанием, but no feeling of devotion. но у них нет этого чувства преданности Богу. So, he had so much knowledge actually. His name was Hiranyakasipu. Его звали Хираньякашипу, и он обладал огромным знанием, But no realization. но не было реализации. Like a donkey, right? Подобно ослу. Donkey carry many things but no value to him. Он носит на своем горбу очень много разных вещей, но для него эти вещи бесполезны. Many people have so much knowledge, but there's no real value to them. Cannot help. Многие люди располагают огромным количеством знаний, но на самом деле они для них His бесполезны. brother was killed. Так или иначе, его брат был убит, His brother was Hiranyaksha, а его брата звали Хираньякшей. who was also a demon. Он также был демоном, That's another story. но это уже другая He история. had many wives. У него было очень много жен. And naturally those wives, when they saw their dead husband, there's so much crying. И естественным образом, когда жены увидели своего убитого мужа, они начали плакать. Why they cry at the funeral? Почему они Why anyone cries at the Почему funeral? кто-либо плачет на Actually, it's for похоронах? themselves. Они плачут на самом деле, проливают слезы по себе. Husband cried, my wife is dead, who will give me sex happiness? My wife is dead, who will cook, who will clean? Муж, например, он плачет, вот Yeah. моя жена умерла, кто мне будет готовить, кто будет меня ублажать и так далее. Кто будет за мной ухаживать. Husband dies, wife crying, who will bring money? А если муж умирает, жена плачет, потому что думает, кто теперь мне будет приносить Children деньги. cry, who will look after me? Дети плачут, потому что думают, кто теперь будет за нами смотреть. Actually, that is all for themselves. На самом деле все плачут лишь ради себя. So those ladies were crying, no? Итак, эти женщины плакали. So Hiranyakasipu pacified them by knowledge. Хираньякашипу пытался успокоить их с помощью знания. So he said, I will tell you a story. И он рассказал, я расскажу вам одну историю. There was a king named Suyagya, Жил-был один царь по имени Суягья. very wealthy, Он был очень very богат, powerful, очень могущественный very handsome. и очень красив. No? He had also a few wives. У него также было несколько жен. But he was killed on the battlefield. Но он погиб на поле боя. So his wives ran there. Поэтому его жены сбежались на это поле My dear husband. и кричали, My мой beloved. дорогой муж, мой возлюбленный. They were so much attached to their husband, they were not performing the funeral ceremonies. Они так были привязаны к своему мужу, что не задумались о том, что им нужно провести эту церемонию похорон. In the Vedic culture, when someone dies, they burn the body quickly. В ведической культуре, когда кто-то умирает, пытаются тут же как можно быстрее сжечь тело. Why? Зачем они это делают? So the soul goes to its next destination. Так, чтобы душа отправилась в следующий пункт назначения. If you don't burn the body, maybe he comes back as a ghost. Maybe. Если тело не сжечь, то может душа вернется как дух. Because so much like this body. Потому что очень большая, сильная привязанность к этому своему телу. So they were not performing the funeral ceremony. Итак, они не задумывались о похоронах, не проводили похороны. So actually the king was a very great person. На самом деле царь был очень великой личностью, And wives were very chaste. а его жены были очень целомудренными. So the soul was not going. Итак, душа не уходила. So, hang on. So hang on. Forget that last bit. So the god of death personally came there. И на это поле боя пришел сам Бог смерти. Have you met him? Вы когда-нибудь встречались с ним? Я лично, конечно, каждый день. Of course, every day. Every moment. Каждое мгновение вы с ним He is встречаетесь. called time. Потому что это время. But he is also a person. Но это время, Бог смерти, он также личность. The Vedas believe everything is a person. В Ведах A говорится, что personality. все является личностью, все являются. Sun god, right? Есть Бог Ocean Солнца, god, есть Бог океана. right? You are also a person, no? Вы также же личность. Thinking, feeling, willing. Вы чувствуете, думаете, Mountains, желаете. oceans, Итак, горы, океаны. all have personified forms also. Все есть, у всех есть олицетворение какое-то. So time also, he's a person, no? То же самое и со временем. Время является тоже личностью. He's called Yam. И его называют Ям, Ямой. So he came in a form of a child. И он пришел на это поле битвы в облике маленького ребенка.
Child have some special power also, no? Дети обладают особенным могуществом. If child says something very bad, no one take offense. Если ребенок скажет что-то плохое, это никого не оскорбит. Right? If small child says, you are very ugly, Если маленький ребенок скажет, вы страшные, everyone just laughs. все Right? просто рассмеются. So child can say many things, no one take То offense. есть ребенок может говорить много разных вещей, и никого это не заденет. And child can go anywhere, no one stop them also. Также он может пройти везде, потому что никто его не остановит. So he came in the form of a child. Поэтому он пришел в облике Oh, ребенка. my dear mothers, he said. Он сказал: о, мои дорогие Dear матери, ladies, дорогие женщины, why are you crying? почему Please вы don't плачете? cry. Пожалуйста, не плачьте. No? I will help you, don't cry. Я помогу вам, только не плачьте. Then his voice very sweet. Его голос был очень сладостный. So old lady said, he asked, why are you crying? What happened? Он спрашивал: почему вы плачете? Что такого произошло? They said, you are a small child, you cannot И understand. женщина сказала: ты лишь маленький ребенок, ты не сможешь понять, что No, he said, произошло. if you tell me, I can understand. Он Sure. сказал: нет, нет, если вы расскажете, то, конечно же, я пойму, что произошло. Our husband is dead, our husband has gone. Они сказали: наш муж умер, он ушел. What do you mean gone? He's not gone anywhere. Что значит ушел? Он никуда не уходил. There he is. Вот же он. I found him. Я I нашел found your его. husband. Я нашел вашего Don't мужа. cry, he's here. Все, больше не плачьте, он здесь. So of course ladies were like, Конечно же, жены, "Kabut idiot." We told you not understand. они сказали: мы же говорили, ты ничего не поймешь. Our husband has gone. Наш муж ушел. Soul has gone. Душа ушла. Then boy asked, just wait, maybe he went for lunch, he'll come back in half an Ребенок сказал: hour. так вам надо подождать, может он ушел на обед и сейчас вернется. Don't cry, he'll come back. Не плачьте, он вернется. They said, no one comes back from death. Они сказали: никто не возвращается оттуда. That is one-way ticket. Это билет в одну сторону. Then boy said, then I'm not foolish. И ребенок сказал: ну тогда не я глуп, это вы глупцы. No matter how much you cry, he will not return. Неважно, сколько вы не будете плакать, он не вернется. So your tears prove that you are foolish. И ваши слезы доказательство тому, что вы являетесь глупцами. All ladies became surprised. И это очень поразило женщин. The boy said, so this is not your husband. И ребенок сказал: вот это не есть ваш муж. Yes, yes. Да, они сказали. Soul was husband. Ваш муж, вашим мужем была душа. Yes, yes. Да, да. What did soul look like? И как же выглядела эта душа? If this is not your husband, what did your husband look like? Если вот это не есть ваш муж, то как же выглядел ваш муж? What did that soul look like? Как выглядела душа? Thin, fat, Был он худой или clothes? What clothes was he wearing? какие одежды он носил? Ladies say, we don't know, we have never seen. Женщины сказали: мы не знаем этого, мы никогда не видели. Then boy said, then how you are foolish? You are crying for someone you have never И seen. ребенок сказал: же вы глупы, вы плачете по кому-то, кого никогда не видели. You are unaware of the soul in the body of your husband. You are unaware of the soul in your own body. Вы не осознаете, не осознавали ни душу, находящуюся в вашем муже, ни ваших собственных душ. You are crying for the death of your husband, but you are not thinking your own death is coming. Вы плачете, вы оплакиваете смерть вашего мужа, но забываете, что вам тоже придется умереть. Then the boy told another story. И этот мальчик рассказал другую историю. Story within a story within Это a story. история в истории, в One которой time there were two рассказывается история. pigeons. Жили-были два голубя. No? Man and woman. Pigeon. Голубь и голубиха. They fell in love in the park. В парке они влюбились друг в друга. They got married. Поженились. They built a nest. Построили гнездо. Had some little eggs. У них появились маленькие яйца. So hard to build a nest. Так тяжело So hard work. построить гнездо. Это такая тяжелая работа. The little babies came. Затем появились птенцы. Mama, Papa. Parents so happy. Oh. И родители еще испытывали огромное счастье, слыша эти. Hear the nectar of my children. Они наслаждались нектаром своих детей. This is more than the Vedic hymns. Для них этот нектар этих голосов слаще, чем голос лет. So hard work to feed the babies. No? И это очень тяжело прокормить птенцов. But parents did not mind the hard work. Но они не страшились этой тяжелой работы. Bound by affection, ties of affection. Потому что они были связаны этой привязанностью к птенцам. Hunter saw the happy family. Один охотник увидел эту счастливую семью, So he put some gretchka. поэтому он в парке рассыпал гречу. He made one trap.
и установил ловушку. The wife saw the grechka. Жена голубиха увидела эту гречку. Okay. What's his name? Pablo, right? Антон, Anton, are you married? вы женаты? Сейчас нет. No. Oh. Already divorced. То есть уже развелись? How much you suffer, eh? Видите, сколько вам пришлось страдать? Yes. You want again suffer? Хотите еще раз пострадать? Можно продумать. А если ты не вам? Punch yourself in the face, how much it hurt. You think second time it not hurt? Вы можете ударить себя в глаз и почувствовать, какую боль вы испытываете. И потом подумать, почувствуете ли вы, когда вы себя второй раз ударите такую же боль. So, husband said to wife, don't go, this is a trap. И муж сказал этой самке, голубю, сказал, не лети туда, это ловушка. Did she listen? Это западня. Но послушала ли она его? Does wife ever listen? Жена вообще Антон? когда-нибудь слушает мужа? Never. Никогда. This is very rare, but general Очень rule. редкое событие. So the lady pigeon went for the grechka Итак, этот голубь, самка полетела к этой гречке with the children, no? вместе со своими детьми. And hunter caught all of them. И за раз охотник поймал их всех. And of course the father pigeon. Конечно же, отец, голубь, Yes. No. My wife, my children. испытал огромное несчастье. Моя жена, мои He дети. closed his eyes. Он закрыл свои глаза в страдания. The hunter. И в Took это his время life also. охотник убил также его. So the boy said, "Oh ladies, you are crying for the death of your husband, but you cannot see your own death is coming. You are just like the foolish pigeon." И этот ребенок сказал, о, дорогие женщины, вы плачете по смерти вашего мужа, но вы не видите, что ваша собственная смерть приближается. Okay, Masha. So, soul is there, right? Итак, там есть душа. How can we realize it? И как мы можем осознать это, наличие души? There is process. Есть определенный процесс. Okay, Masha, no need to make your own process. Маша, нет надобности создавать собственный процесс осознания, Right? Process is already there. потому что он уже существует. If you want to go to Kyiv, do you build your own highway? Если вы собираетесь поехать в Киев, вы строите свою собственную автомагистраль в Киев? Highway is already there. Нет, потому что автомагистраль уже построена. Vedas have already given this path. Веды уже дали эту дорогу. Many people followed these instructions, also achieved liberation from birth and death. Большое количество людей проследовали по этой дороге и обрели освобождение от рождения и смерти. Okay? You just have to follow that path. Вам лишь нужно следовать этим путем. Mahajano yena gatasa panta. There is one path, that is the path of the Mahajans. Есть лишь один путь, и это путь Махаджанов. Butter is in milk, but we cannot see it. Молоко, масло присутствует в молоке, но мы не видим этого. Soul is in the body, we cannot see, we cannot Также и understand. душа, она присутствует в теле, но мы ее не видим. But when you churn the milk, then the butter comes to the top. Но если взбить это молоко, то масло поднимется на поверхность. Okay, Masha? So, there's a process. То есть специальный процесс. If you follow the process of churning, you will get the butter. Если вы будете следовать этому процессу взбивания, то вы обретете масло. So Scripture gives this process. Так Писание описывают этот процесс. Since beginning of creation, this path is there. Этот путь, он существует с самого начала творения. What they call Hare Krishna movement is not some 10, 20, or 30, 50 years old. То, что они называют кришнаитским движением, это не какое-то движение, которому 10, 20, 40 Since лет. beginning of creation, this path of liberation is there. Этот путь освобождения существовал с самого начала творения. Right? The Zek, there is some process for the Zek to be purified. Есть также процесс, который могут воспользоваться зэки и очиститься. Right? The government puts the Zek in the jail. Правительство помещает этих зэков в тюрьму. But that is not permanent. No? Но это их положение не вечно там. They want him to be rectified. Они хотят, чтобы он исправился, поэтому They want him to achieve good nature. они хотят, чтобы он обрел какую-то хорошую природу. So the soul has come in material bondage. И также мир попало под влияние этой материи, But Supreme Lord has given some remedy. материальные оковы, но Верховный Господь дал также и способ избавления от этого. That is the Vedic Лекарства. scriptures. И эти лекарства – это ведические писания. Okay? The Vedic scriptures are
Vedic scripture is as old as the creation. Ведические писания даже старше, чем творение. This may sound fantastic. Это может звучать как-то фантастически. No? But this is Supreme Lord's own duty to maintain that Но knowledge. это обязанность самого Верховного Господа постоянно поддерживать это знание, наличие этого знания. Because the Lord is very merciful. No? Потому что Господь очень добрый, милостив. He also gives some means of purification. Он также дает способы очищения. So he takes full responsibility to maintain that flow of knowledge. И он берет на себя полную обязанность, ответственность поддерживать этот путь знания. So in beginning, creation come and go, right? Так, творение, оно приходит и уходит. So in the beginning of every creation, И в начале каждого творения Supreme Lord gives this knowledge. Верховный Господь дает это знание. Okay. Have you heard of Brahma, Lord Brahma? Вы слышали Masha? что-нибудь о Господе Брахме? Ну, имя Брахма, да, слышала в индийских книжках. Indian books I read this. Okay, there you go. What's her name? А как вас зовут? Madam? Give me your phone. Confiscate. Take the Свой phone. смартфон. Дайте мне его. This is not smartphone, this is a dumb Нужно phone. было ответить. This is a dumb phone and take away your brain. Да? This is not smartphone, this is stupid idiot Это phone. не смартфон, это Okay, Lena, forget the phone, okay? он забирает его с ваш ум. I didn't call. No, Huh? sorry. Oh my God. So, in the beginning of creation, Krishna speaks this knowledge to the first person, Brahma. И в начале творения Кришна рассказывает это знание первой живой личности Брахме. Brahma is the first person in the material creation, the first Zek in one sense. Брахма в каком-то отношении первый зэк в этом материальном творении. Okay. Of course, he's not like us. but Конечно же, still. он не такой, как мы, но тем не менее. In one sense, he also in ignorance. В каком-то отношении он также находится под влиянием невежества. And he made the creation. И он творит этот мир. So from top to bottom, all are ignorant. И так, с самого верху до самого низа все находятся в невежестве. So in the beginning of creation, Krishna spoke this Vedic knowledge to Brahma. И в начале творения Кришна поведал это знание Господу Брахме. Brahma heard, Брахма выслушал его, practiced, начал практиковать его and realized. и достиг осознания. What did he realize? И что он осознал? Everything I heard, that is true. Что все, что я услышал, является истиной. Then that same Vedic knowledge, Brahma spoke to his disciple. Затем то же самое ведическое знание Брахма поведал своему ученику. No change. В неизменном виде он его поведал. No need to add anything or subtract it. Нет необходимости добавлять что-то или урезать как-то. Narad heard, Нарада выслушал, practiced, начал практиковать and realized. и достиг What did he реализации. realize? Что он реализовал? Everything he heard is true. Что все, что он выслушал, правда. He realized the same thing his father realized. Он реализовал то же самое, что реализовал его отец. Narad spoke the same message to his disciples. Тогда Нарада передал то же самое знание своему ученику. Narad have so many disciples. У Нарады очень много учеников. And they realized, they heard, Они practiced, выслушали, начали его практиковать and realized the same thing he did. и пришли к тому же заключению, к которому пришел их гуру. Bhagavan Brahma Kasantriya Vikshamanisha. Brahma heard this Veda 3 times, Брахма выслушал эти веды трижды, just to make sure. чтобы быть уверенным. Okay, and this same message he passed. И то же самое знание передал дальше. So this knowledge is called Brahma Vidya. Поэтому это знание называется Брахма Видья. Brahma means God. Брахма означает Бог. Vidya, no? Vidya means knowledge. Видья означает знание. Brahma Vidya Visruta. This Brahma Vidya is achieved by hearing. И эту Брахма Видья можно обрести посредством слушания. Amnaya Shrutaya Shaksh Brahma Vidya Visruta Guru Parampara Praptam Vishwakata Hi Brahmana. No? This Brahma Vidya comes through the process of hearing. Эта Брахма Видья приходит посредством слушания. Okay? Amnaya Shrutaya Shakshad. This message is called Amnaya. И это послание называется Амная. Amnaya, pure Vedic knowledge. Амная означает чистое Amnaya ведическое знание. Shrutaya Shakshad. This Amnaya is received directly from the process of hearing. И эта Амная также получается, постигается из слушания. It's called Brahma Vidya, pure knowledge. Называется Брахма Видья, чистым знанием. Amnaya Shrutaya Shakshad Brahma Vidya Visruta Guru Parampara Praptam. This chain of Guru disciple is called Parampara.
И эта ученическая цепь ученической преемственности называется Гуру Парампарой. Guru Parampara Prapta. This Brahma Vidya received from Guru to disciple, Guru to disciple. Это Брахма-видья, знание, переходит от учителя к ученику, от учителя к ученику. Vishvakata hi Brahmana. Beginning with the creator of the universe, Brahma. Начиная с самого Творца, с Брахмы. So this is Supreme Lord's own process how to achieve knowledge. И это процесс самого Верховного Господа, процесс обретения знания. We have to receive knowledge from perfected soul. Нам необходимо обрести это знание от совершенной души. How did he become perfect? Как он стал совершенным? By hearing from a perfect person. Выслушав совершенную личность. How he became perfect? А как эта совершенная личность стала совершенной? Выслушав это знание от другой совершенной личности. This is God's system for receiving perfect knowledge. Такова система, установленная Богом для получения этого знания. So Krishna personally take responsibility for this. И Кришна лично ответственен за такую передачу чистого знания. So Krishna always makes sure, and this material creation is always at least one perfect soul to continue this. Кришна лично заботится о том, чтобы в этом мире был по крайней мере одна личность, чистая личность, которая будет обладать этим знанием. That is Krishna's responsibility. Это его личная ответственность, ответственность Кришны. And our responsibility is just to hear. А наша ответственность заключается в том, чтобы слушать. Therefore, need living guru. Для этого нужен живой гуру. No, Masha is thinking why books is not enough. Маша думает, почему, разве книг недостаточно? Да. Because we have many questions, we cannot ask question to a book. Потому что из-за того, что у нас есть много вопросов, а книгу мы не можем спросить. Also, this is not just knowledge, this is feelings. Также это не просто знание какое-то, это чувство. Feelings not come by book. И книги чувства не передают. Feelings come from heart of person. Чувства мы получаем из сердца какой-то личности. So this disciplic succession has been going since beginning of creation. Итак, эта ученическая преемственность существует с самого начала творения. You cannot say that is impossible. Why? It is God's own responsibility. И никто не может сказать, что это невозможно, потому что за это отвечает сам Верховный Господь. In 4th chapter Bhagavad Gita, Krishna says, В 4 главе Бхагавад-гиты Evam parampara praptam Evam parampara praptam imam rajasya vidu sakalanamata yoga nasta parantapa. Krishna says, Кришна говорит, Evam parampara praptam. This knowledge is received through disciplic succession. это знание можно получить посредством ученической преемственности. And if this chain is broken, И если эта цепь прерывается, Krishna said, I come. Кришна говорит, я прихожу. Krishna himself comes to Кришна again begin the flow. приходит, чтобы этот поток вновь возобновился. So no fear, no doubt. То есть не должно быть ни страха, ни сомнений. Okay, we just have to find the link. Нам лишь нужно найти связь. No. What city are we in? Нет, Right. I want drinking water. Так, я хочу пить воду. Do I take my bucket all the way to the mountains? Что я беру ведро и иду до самых гор? No. Masha's going there. No, Masha. Нет, Маша, это не The надо. water comes from the mountains to us through the Вода pipe. с гор снисходит сюда по трубам. So we do not have to go direct all the way to God to get the knowledge. No. Нам не нужно таким же образом отправиться до самого Верховного Господа, чтобы получить это знание. That knowledge come down through the pipe. Это знание снисходит по трубе к нам. It's a living pipe. И это живая труба. No. Our Gurudeva would say, Gurudeva Mahārāja would say, Шрила Гурудева Госвами Махарадж говорил, if the tap says, I am giving water, this is false. если кран начинает утверждать, я даю тебе воду, Right? Because the pipe is giving water. это очень ложное утверждение, потому что труба дает, So поставляет. Guru cannot say, I am giving knowledge. No. Гуру никогда не может утверждать, я даю знание. This pipe is giving knowledge. Нет, труба дает, вот эта живая труба дает знание. Okay, so this pipe, И эта труба, disciplic succession, ученической преемственности, what is their duty? в чем заключается ее обязанность? No bad things should enter. Ничего плохого не должно добавляться. This knowledge should not be mixed with other type of. Это знание не Topics. должно перемешиваться ни с какими другими темами. Understand, Masha? Понимаете, Маша? Like drinking water comes to your apartment. Как, допустим, питьевая вода входит в вашу квартиру. If there's a crack, then the sewer goes in, sewer water. Если будет трещина в трубе, то туда попадет какая-то ржавчина. If you drink it, you become diseased, right? Плохая вода, если вы ее выпьете, то вы заболеете. So the parampara, the guru disciplic succession,
Также their job is to make sure и задача ученической преемственности Гуру Парампары убедиться, no outside thing enters that. что ничего извне не попадет в это знание. But this perfect knowledge don't need help from anything else. Потому что этому совершенному знанию не нужна помощь еще чего-то. Okay, so this bad thing should not come inside. That is their responsibility. И их обязанность заключается в том, чтобы ничего плохого не попало в эту трубу. And just to keep the flow going. И заботиться о том, чтобы этот поток шел. Okay. When I heard this, I become very excited. Когда я это услышал, я был очень поражен. This is the way to receive perfect knowledge. Таким образом получает истинное We have to знание. hear from perfected source. Нам нужно слышать и выслушать это знание из совершенного источника. Living guru we need. Нам нужен живой гуру. Previous gurus we need. Нам также нужны гуру, которые жили до этого. And the original Vedas themselves. И изначальные веды. So scriptures, Итак, Писание, previous gurus, предыдущий гуру and living guru. и живой гуру. These three, one line. И эти три критерия должны находиться в одной линии. They are not contradicting each other. Они не противоречат друг другу. This will protect you. И это защитит вас. If someone says, "Come to me, I am guru," Если кто-то будет говорить вам, приходи ко мне, я гуру, but their behavior and their instructions are not the same as the previous gurus, но их поведение или их наставление будет противоречить тем поведениям, наставлениям, которые давали предыдущие гуру, then, oops, тогда we kick them. мы откажемся от такого гуру. Okay? Понять Машу, что настоящий гуру ее учит. Как вот понять Маше, что ее учит настоящий гуру? Сейчас. Ну вот вообще. Ну, это же How гуру, я Masha так can понимаю. understand that now he is teaching by. So that's why the books and all the instructions of the previous gurus and the original scriptures are there. Именно поэтому и существует учение предыдущих гуру и ведические писания. This is educational movement. Это образовательное движение, Right? Educating the people on the instructions and the behavior of the previous great которое обучает поведению personalities. предыдущих великих личностей, преданных. Okay, there's no personality cult. Это не какой-то культ личности. I like me. Look, I like him. His smile is very nice. Он мне нравится, потому что его улыбка очень приветливая, Not like привлекательная. that. Нет, ничего такого. No, this is to educate people on the instructions of the previous acharyas. Мы обучаем людей наставлениям предыдущих ачарьев. So educate yourself. Поэтому обучайтесь. Okay? Ready? Готовы? Surrender? Готовы предаться? Сдавайся, украинец. Сдавайся. Okay. Anyway, at least you should accept the theory, this theory of the three authorities. Так или иначе, вам нужно хотя бы принять эту теорию трех авторитетов. Guru is not independent. Гуру — это не какая-то независимая I личность. like, I do what I like, I say what I like. Я делаю, что хочу, говорю, что хочу. Нет. If he is independent, he cut himself from the chain. Если он независимо действует, значит, он отрезает себя от этой цепи. Problem is, people see the behavior of so-called gurus, Но проблема в том, что люди смотрят на поведение так называемых гуру, extravagant lifestyle, которые ведут экстравагантный образ жизни, doing horrible things with the ladies and the boys. совершают No. ужасную деятельность по отношению к женщинам, детям. People think this is guru. И люди думают, это гуру. Therefore, out of no, but this person is not authorized. Но такая личность не авторитетна. They are legal. Они незаконны. So the previous gurus and the scriptures will save you from deviation. Поэтому предыдущие гуру и писания, они спасут вас от этого отклонения. Right? Our Gurudeva give millions of classes. Гурудев дал миллионы лекций. He never said, "I think, maybe." Он никогда не говорил, я думаю, или может быть это My так. Gurudev said. Он всегда говорит, мой Гурудев сказал. Bhaktivinoda Thakur has said. Шрила Бхактивинода Такур The сказал. previous authorities. Предыдущий авторитет. Jiva Goswami has said. Или Джива Госвами сказал. He never said, "I said." Он никогда не говорил, я сказал. Okay? So a guru who acts independently is no guru, he is kangaroo. Гуру, который действует независимо ни от кого, он не гуру, он кенгуру. Okay? Even this knowledge, Masha, is enough to save you from 90% of your problems. Даже вот этого знания, Маша, достаточно, чтобы спасти вас от 90% всех ваших проблем. Right?
Osho. Have you heard of Osho? Вы что-нибудь слышали об Ошу? Right. Читал лишь. I read it. Shame on you. Позор вам. Who is his guru? Кто его гуру? Чей ученик? No Ну, guru. его позиционируют как просветленного человека, как Артура Сита, как Эдхаратале, да? Вот я примерно так представляю наше собеседование. Сидя рядом с просветленным человеком, возможно, что-то тебе передастся, какие-то его знания. Huh? It's just an enlightened person. So No, he's not enlightened. when He's you a close to rascal. such a person, then No. you can get some knowledge. This is cheating. Нет, это обман, это неправильно. Ваше Where did he понимание. get knowledge from? Откуда он получил свое знание? Nowhere. Ниоткуда. Himself. Он сам его придумал. Cheating. Обманным путем. Illegal. Незаконно. Outside of the disciplic success. Его знание находится вне ученической преемственности. Understand? Понимаете? Я считала, что у всех свой путь просветления. I was thinking everyone has his own path of Wrong. enlightenment. No, that is illegal. Нет, это незаконно. Everyone is not liberated, right? Не все же освобожденные личности. No one can become liberated without the mercy of another liberated person. Никто не может обрести освобождение без милости уже освобожденной личности. Can a Zek free himself? No. Зэк может сам себя освободить. Who is free, they can free. Тот, кто свободен, он может его освободить. Just this knowledge, Masha, enough to help you so much in your life. Этого знания, Маша, достаточно, чтобы очень сильно помочь вам по жизни. Что есть вот законное знание, да, вот это That there is знание. a like, proper knowledge. There is a path, a process. Да, есть путь, процесс. Буддисты тоже незаконное So знание. Buddhists are also. Well, let's apply the philosophy. Давайте попробуем применить нашу философию. Right? Who is Buddha's guru? Кто гуру буддиста? Буддист, кто Right. Будда был у них. Будда. Yeah, right. Problem. Да, возникает проблема. He made a new philosophy, right? Потому что он сотворил новую философию. That philosophy has many На defects. основании И в вашей этой философии очень много недостатков, противоречий. Osho died of AIDS, having sex with his own disciples. Оша умер от СПИДа, потому что он занимался сексом со своими учениками. Is that good? Это хорошо, по-вашему? нет, не слышала, не читала. Один тиран. Yeah, well, everyone else knows except you. Все, кроме вас, знают. Будда же не умер. Будда один, да. Okay. Anyway, don't I like him, I don't like him. No. Не нужно думать в рамках он мне нравится, не нравится. Нет, Who is просто Buddha's guru? Кто гуру Будды? No guru. У него нет гуру. So his philosophy is new. Получается, это новая какая-то философия. Да. No foundation. У Он нее тоже нет проводник. основания. У него есть право брать чистое знание и быть тоже проводником. He has this right to take this pure knowledge and be like... No one has that right. Нет, ни у кого нет этого права брать. Otherwise, everyone will say, "This is my knowledge. God spoke to me." Иначе все будут говорить, это чистое знание, потому что Бог его поведал. That is cheating. That's why God made this system. Это и есть обман. Именно поэтому Верховный Господь создал эту систему. Otherwise, in the name of "I got my knowledge from God," everyone will manufacture so many thousands of independent processes. Иначе будут проявляться тысячи независимых процессов, а от своего собственного имени все будут Right? утверждать. Dalai Lama, right? Далай-лама. Right? You know Dalai Вы Lama, же right? знаете его? Right. This is his 14th incarnation as the Dalai Это его Lama. 14-я инкарнация как Далай-лама. What does that mean? Что это означает? Did he achieve liberation from birth and death? Он что, достиг освобождения от смерти и рождения? Again and again. Если он снова и снова рождается? Problem comes, no? Проблема. Buddhists believe everything come from nothing. Они верят, буддисты верят, что все произошло из ничего. Is that even logical? Это хотя бы логически вообще. Everything is illusion. Where did illusion come from? Если все иллюзия, то откуда взялась иллюзия? They cannot answer. Они не могут дать ответ на этот вопрос. Imperfect process. Потому что их процесс несовершенный. Understand? So even when God comes to this world, Krishna, for example, Даже когда Господь снисходит в этот мир, например, Кришна, Krishna also joins the parampara. Yes. Кришна также входит, привлекается к этой парампаре. When Krishna comes to this world, he also becomes a disciple of a guru. Когда Кришна приходит в этот мир, он также становится учеником гуру. Yes, Krishna's guru was Sandipani Rishi. Его гуру звали Сандипани Риши. Have you heard of Lord Ram, Masha? Have you heard of Что-нибудь Ram? слышали о Раме, Господь Рама? Right. Я пыталась читать индийскую. Right. Тяжело. To read this. Right. Every house in India has a copy of Ramayana. Every В Indian. каждом доме в Индии есть Everyone knows издание Ram. Рамаяны.
When Ram came to this world 16 million years ago, he also had a guru, 16 миллионов лет назад Рама пришел в этот мир, и он тоже принял гуру, Vashishta Rishi. которого звали Васиштха Риши. He's God, he don't need. Он вообще Бог, ему не нужен гуру. Why did he do? Но зачем он принимает тогда гуру? To give example. Чтобы подать пример. No one can be independent of the process, not even God. Никто не может независимо находиться в этом процессе. Никто, даже сам Бог. This is infallible system. И это непогрешимая система. So God also joined him. Именно поэтому Господь присоединяется He is к independent. системе. Хотя он сам по себе независим. But he give example. Но он подает пример. Understand? Понимаете? Sai Baba, Взять, например, Саи Бабу. millions of followers. У него миллионы последователей. Who's his guru? Но кто его гуру? No guru. У него нет гуру. Outside of the Vedic system. Значит, он находится вне ведической системы. Therefore the Vedas say Acharyavam Purusham Veda. Without the guidance of Acharya Guru, no one can understand the Vedic literatures. Поэтому веды говорят, без ачарьи, без гуру никто не может понять ведическую литературу. А Христос тоже, кто гуру у него? Who was guru of Jesus? Ivan Kristiti. Иоанн Креститель его гуру. Нет. Anyway, there's also no touch of Vedic knowledge. No touch. Там также нет никакого отношения к ведическому знанию. Jesus went to India so many years. Иисус находился на протяжении многих лет в Индии. But how much he presented, you can understand Но yourself. сколько из того, что он там получил, он показал. Можно понять, прочитав. To understand religion, we have to be neutral. Чтобы понять религию, нам нужно занять нейтральное положение. Nirapekshana hoi dharma rakshana yai. Unless one is neutral, he cannot understand religious principles. До тех пор, пока кто-то не занял нейтральное положение, он не сможет понять религиозные принципы. So if we just, this is the first step in spiritual life. И это является первым шагом на пути духовного развития. What's the soul, what's God, forget that. Можно даже забыть о вопросах, что душа, что Бог. That's the last step. This knowledge is the last step. Это знание уже последний шаг на этом пути. The first step is praman. Первый шаг – это праман. If I want perfect knowledge, where do I go? Если мне необходимо совершенное знание, где я могу его получить? Okay, Masha? Запрос подать, и вот пришла к вам сюда. Ну, получается, я запрос подала такой, попала к вам. Это истинное знание. Почему? Как я могу поверить, что это истинное знание? Okay. I'm not Что perfect. последнее было, вам сказали, молодец. Я не знаю. Ну, как я могу понять, что это истинное знание? Вот мне нравится там про Будду, что они там творят. Ну, про вас я мало читала. How I can understand that this knowledge is perfect? I like stories about Как Buddha. понять, что оно истинное? So how I should understand that We are not against Buddha. this knowledge is perfect? Мы не против Они не Будды. факт, я не за Будду, не за Кришну. Я в общем, для меня картинка была, есть Вселенная, есть сила, энергия, есть, мы отсюда произошли. Ну, из энергии. Мы сами есть энергия. Ну, да. Huh? We ourselves are Какие-то более energy. эзотерические, да, у нас наклонности? That's not the top. You're always jumping somewhere. Just stick to the path. Tell him. Не перепрыгивайте туда-сюда, просто сейчас It's like a одной frog. темы придерживайтесь. Just stick to the first step. Первый шаг. If I want perfect knowledge, where I go? Если мне нужно, необходимо совершенное знание, куда мне за него If the пойти? first step is okay, Если первый шаг будет сделан в you правильном reach the направлении, destination. то цель будет достигнута. And first step is out, А если первый шаг будет направлен не туда, то you're 1,000 miles away. Why? Because not in the right direction. вы отклонитесь на миллионы миль. Почему? Потому что вы пошли не в правильном направлении. So our teachings, 10 teachings. У нас есть, наше учение состоит из 10 учений, Dasmul Tattva is for. которое называется Даша Мула Татва. Mul means root. Мул означает корень. And what's the first one, Masha? И что является собой первым Praman. правилом праман? I want perfect knowledge, where do I go? Мне необходимо совершенное знание, где мне его найти? What is the source of perfect knowledge? Что является источником совершенного She's знания? going, Osho, Buddha, Sai Baba, this, that. Вот как мне Right? определить Then problem. истинное? So what I told you today can save yourself from so much misdirection. То, что я вам сегодня рассказал, это и может спасти вас от того, что вы пойдете во многим неправильным направлениям. So Lord Shiva himself said, И сам Господь Шива сказал: Sampradaya vihina mantrastu nishphalam bhavet Sriruddha Sanak Vaishnav Chitipavana. In Padma Purana, Shiva says, В Падма-Пуране Шива говорит: any knowledge, any mantra outside of the disciplic succession, parampara,
that is useless. Любое знание, любая мантра, полученная вне ученической преемственности, в цепи ученической преемственности, вне, является незаконным. Right? Bhaktivedanta Swami Maharaj. Например, Бхактивиданта Свами Махарадж. Anyway, he brought this knowledge to the Western countries. Он принес это знание в западные страны. Right? He wrote more than 70-80 books. Он написал более чем 70 или 80. He would sleep an hour and a half a day. В сутки он спал half an hour. 1.5 hours a day. 1,5 часа в сутки он спал. He just translates. Все остальное время он переводил. Day and night. День и ночь переводил. Because all this knowledge previously in Sanskrit. Потому что до этого все это знание было записано на санскрите. And if you read his writings, everywhere, Vishwanath Chakravarti Thakur has said, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur has said, Bhaktivinoda Thakur has said. Practically he just repeated the ideas of the statements of the previous gurus. Если вы прочитаете его книги, повсюду он говорит, Бхактивинод Такур сказал, Шрила Бхактистан Сарасвати Такур сказал, Шрила Вишванатха Чакраварти Такур сказал. То есть, по сути, он передает то знание, которое до этого передавали другие освобожденные личности. When he left this world, what did he say? Last thing. И когда он оставлял этот мир, что он сказал? Что было последним, что он поведал? He did a miracle. Он совершил чудо. He made Hare Krishna a household word in 10 years. Household word. Он сделал Харе Кришна, выражение Харе Кришна, обиходным словом во всех домах. And what did he say? He opened 100 За temples, 10 лет он это сделал. thousands of disciples. У него были 10,000 учеников. He said, I take no credit for any of this. Он говорит, я не заслуживаю никакой похвалы за все, что я сделал. This is all the mercy of Krishna. Потому что все это было сделано по милости Кришны. One thing I take credit. Но за кое-что я заслуживаю похвалы. I not change one word I heard from my spiritual За то, что я не изменил ни одного слова из всего, что я услышал от своего духовного учителя. Okay? Masha? Мне очень реально, мне кажется, буддистам попадя, они тоже подрасскажут, что мы... She's like a Если stone. не разбираться до конца. Если бы я прочитала всю вашу литературу, сколько там у вас учеников. I think if I will go to Пойти к Buddhist, нашей they will say церкви, там something. расскажут. No, they cannot say. Сказки. We are the best. Because Buddhism was produced 1,300 years ago. Buddha? Buddha's religion is only 1,300 years old. Потому что буддизму всего лишь 1300 лет, поэтому они не смогут вам рассказать то же самое, что и мы. So how old is your religion? I'm saying since beginning of creation. Я же уже говорил, с самого начала творения существует этот путь. Why? Если разбираться и читать, много знаете. If I would read every book of yours, then maybe I could understand. Okay, there you go. You can start here. Можете начать с этих книг. So, Вы все время говорите о том, что учителем может быть because God, освобожденная личность. Но освобожденная личность, каким образом она попадает сюда и здесь находится? You always say the guru should be like a liberated soul, but how this liberated soul comes in this world and can stay? Two ways. Есть два способа. Achieve perfection by following the process. Какая-то личность достигает совершенства, следуя этому процессу. Or eternally perfect. Или личность, которая вечно была совершенной. But either way, it doesn't matter. Но неважно, каким образом освобожденная личность оказалась в этом Because мире. the knowledge is the same for both. Потому что знание, которым обладает эта личность, одинаково одно и то Okay, же. Masha, that's why there's thousands of different types of Buddhists. Поэтому, Маша, есть тысячи разновидностей буддизма. If Buddhism only 1,300 years old, right? Буддизму 1300 лет. But the Sri Lankans have their own scriptures. Но у Шри-Ланки свои писания The буддистов. Thais have their own scriptures. У тайцев свои писания. The Koreans have their own У корейцев scriptures. свои. The Japanese, the Zen Buddhists have completely different process. А японцы вообще по-другому представляют буддизм. The Tibetans also completely different. И в Тибете также все отличается. Hundreds of different scriptures, 100 hundreds of различных different писаний, opinions. сотни различных мнений. Anyway, you've got a brain, У вас есть мозг так или иначе, so use it. поэтому вам нужно пользоваться им. But Vedic scriptures is only one version. Но в ведических писаниях есть только одна версия. Everyone's heard of Bhagavad Gita, right? Все же слышали Бхагавад-гиту. There's tens of thousands of different editions of the Bhagavad Gita. Tens of thousands. Здесь существует десятки тысяч разных изданий Бхагавад-гиты. But the Sanskrit is completely the same, and no matter whatever version you go to,
The Sanskrit is the Но same. какое бы издание вы ни взяли, санскрит этой Бхагавад-гиты везде идентичен. There's no different editions, different versions of the Bhagavad Нет Gita. разных видов Бхагавад-гит или изданий. Bible has been changed hundreds of times, right? Библия была изменена сотни и сотни раз. There's hundreds of different editions. Есть сотни различных видов Библии, Because not protected by the disciplic succession. потому что она не защищена этой цепью ученической преемственности. More than 6,000 different types of Christians. Есть более 6000 разновидностей христианской All are веры, using different editions of the Bible. потому что все используют различные виды Библии. So problem come. You understand the problem? Понимаете, в чем проблема возникает? Я знаю даже, что в Библии 30% правды, все остальное для управления людьми. I even know that only 30% of Bible is true. Everything else is just for No. to rule the people. That will be a problem. Вашей точно ни разу не переписывалась. Я просто Then сейчас problem не comes, разбиралась, Мгм. не знаю. Then this will be a problem in perceiving pure spiritual knowledge. Да, и тогда будет проблематично воспринимать таким образом истинное знание, обретать. But this disciplic succession has maintained Но эта ученическая преемственность поддерживает это знание на протяжении миллионов лет. because God Himself maintained it. Потому что сам Верховный Господь поддерживает это знание. So anyway, we can talk about this more. Так или иначе, мы можем еще что-то рассказать об этом. Okay. So another problem comes. Но также есть другая проблема, возникает. In Bhagavad Gita, Krishna says, Vedya Triguna Visayam. Mostly the Vedas deal with materialistic topics. Кришна говорит, в основном в Ведах затрагиваются материалистичные темы. Have you heard of Ayurveda? Вы что-нибудь слышали об аюрведе? Right. Ayurveda means what? Health. Что значит аюрведа? Аюрведа – это забота о здоровье. How to pass good stool, Как правильно испражняться, good digestion, healthy liver. как обрести хорошее пищеварение, But this is part of the Vedic оздоровить knowledge. печень. Но это также часть ведического знания. What else? Что еще? Sangeet Ved, dance, music. Там описывается наука танца, песнопения, музыки, Different rags, different tunes. This is also Vedic knowledge. различные тональности, раги и так далее. Это тоже часть ведического знания. What's it called? Architecture, Архитектура What's that описывается. Васту. Vastu Shastra. This is also one aspect of the Vedas. Это тоже одна из составляющих вед. Toilet should be in the north, front entrance should be here in the Туалет east. должен быть на севере здания, вход Kitchen должен быть с should be here, востока, northeast. а кухню следует размещать с запада. Что-то. Like Chinese have their, what's it called? В Фэн китайцах шуй. тоже есть фэн-шуй. Right, so Veda also have this. В Ведах тоже это описывается. Social system, Varnashram. Описывается варнашрама, все социальные устои, How to regulate the individual and regulate society. как правильно, как урегулировать общество, How to have good children. как получить хорошее потомство. Which day to have sex life, to have a boy. Which В day to какой have sex день life, to нужно have a girl. зачать мальчика, а в какой день зачинают девушку. How to fulfill all desires. Как исполнить все желания, Right? How to attain the heavenly planets. как достичь райских планет, Yogic perfections. как обрести йогические совершенства, Enjoyment in this мистические, world and the next. как наслаждаться этим миром так, чтобы можно было наслаждаться So, в следующей This жизни. is all materialistic knowledge also. Все это является знанием, касающимся материи. Krishna says, Vedati guna visayam, nice bhav, nice karma bhav Arjuna. Arjuna, the Vedas deal mostly with materialistic topics. Арджуна, в основном Веды затрагивают темы, касающиеся материи, But материального you мира. should become transcendental. Но тебе следует стать трансцендентным. Right? So even Krishna says, the Vedas, my Vedas, mostly material things. Даже сам Кришна говорит, эти Веды, мои Веды, они в основном о материи. No? Krishna says, bewildered by the flowery words of the Vedas, Он говорит, сбитый с толка цветастым языком Вед, pundits bewildered by illusion think there's nothing more than the heavenly planets. пандавы, сбитые этим языком, они думают, мудрецы, что нет ничего более возвышенного, чем райские планеты. So even most people who study the Vedas are so Поэтому bewildered as to the большинство goal из of тех life. людей, кто изучали Веды, они были сбиты с толку касательно цели жизни. So, for that reason, the Guru Parampara have not accepted all the Vedic teachings. По этой причине Гуру Парампара принимает не все ведические учения, Right? Because they deal with materialistic things. потому что они затрагивают материальные темы.
The materialistic things never give real happiness. А материя не даст истинного счастья. So the Vedas have given materialistic topics to attract materialists and gradually bring them to spiritual life. Но в Ведах затрагиваются это материалистичные темы, чтобы привлечь материалистов и постепенно дать им истинное знание. How can I fulfill my desires? Он будет думать, как мне исполнить свои желания. Vedas say, do this, do this, do Веды this. говорят, тебе следует делать то, то и то. In this way, materialists also, for the fulfillment of their desires, they also follow the Vedic teachings. Таким образом, чтобы исполнить свои желания, материалисты также следуют ведическим писаниям. But that is also considered external. Но это также является внешним. So all the Vedas are also not to be accepted. Поэтому не все веды должны быть приняты. Guru Parampara have taken some and given some up. Гуру Парампара какие-то взяла, а какие-то отбросила. Because all these materialistic things not necessary for one to achieve liberation. Потому что для обретения освобождения не нужны все эти материалистичные вещи. Okay, so Amnaya means the essence of the Vedas, Амная означает суть вед, received through the oral path of hearing, through the которая была succession. получена в цепи ученической преемственности посредством слушания. Okay, that's enough for today. Для сегодня достаточно. How much Можно anyone вопрос? understands, I don't know. Я не знаю, сколько вы смогли понять из всего услышанного. Последний. Yes, what? А в чем все-таки смысл жизни человека? So, last question is, what is the goal of life? Ultimately. Mukti lilanam vigraham bhagavan bhajantam. After liberation, После освобождения, обретения the субъекта, soul attains a spiritual form. душа обретает свой духовный облик, He goes to the kingdom of God попадает в Царство Бога and serves the spiritual form of God. и служит этой духовной форме Бога. That means eternal relationship. Каким Это образом означает- души появляются? Это означает вечные взаимоотношения между душой и Богом. Love of God, right? Это любовь к Богу. Love means two, Любовь всегда означает наличие двух личностей. God and me. Бог и я. So, А каким образом души появляются, вот эти несовершенные души, которые приходят в материальный мир для совершенства, каким образом они появляются? И если они появляются, то не будет ли переполнения в Божественном Царстве? what is it? How these imperfect souls come to this world to follow this process and become like liberated. How they come to this world. If they come to this world, it could be possible that there will be like overpopulation. Are you serious? There's more soul. How many humans are there on the Earth planet? Какое сейчас население на планете Земля? 6 миллиардов, 7 Right. миллиардов. 6 or 7 billion. Nothing. Billions. There's more souls in one glass of water than there's human beings on the Earth planet. Но это ни о чем, потому что в одном стакане воды больше живых существ, чем всех людей на этой планете. Okay? This is good. Don't worry. There's no danger of that. Не переживайте, этого не произойдет перенаселение. How many universes are Откуда there? они появляются? Они для чего-то появляются, новые души, да? Для эволюции, да? Для того, чтобы достичь уровня For development. божественного. The souls come. So, But not everyone's going up. Some are going down. но не все развиваются. Да, но Многие они появляются. Откуда они появляются? Каким образом From они where появляются? they come From God's energy, из энергии Бога, which is unlimited. которая безгранична. You have many energies, У different него очень energies. много энергий. The различных material world энергий. comes from Maya, the material potency. Материальный мир проявляется из материальной энергии Бога, The spiritual world comes from the spiritual а potency, духовный мир проявляется из духовной энергии the Бога, chit shakti. из чит-шакти, And the soul comes from a marginal potency, а душа проявляется из пограничной энергии, which is spiritual, которая по сути духовна. but can live in the spiritual world or the material world. Но душа может находиться как в материальном мире, так и в духовном. As Krishna is unlimited, his potencies are unlimited. Так же, как и Кришна безграничен, и его энергии безграничны. How many universes are there? Сколько существует вселенных? This is one universe. Это лишь одна вселенная. 14 planetary systems, Есть 14 планетарных систем countless universes. и бесконечное множество вселенных. Plenty of real estate.
Есть очень достаточное большое количество недвижимости. Plenty of places to go. Достаточно мест, куда мы могли бы отправиться. But now you have human form, Но сейчас у вас человеческая форма жизни. so don't waste this chance. Поэтому не тратьте этот шанс понапрасну. Vegetarian? Вы вегетарианка? Наполовину. Half. There's no such thing as half vegetarian. Такого не бывает, что Земля как чистилище какое-то, да? Huh? So that means this earth is like Ну, любая планета. how they call it in English? You know, Christians they say there is hell, purgatory. You can think like that, Можно и так воспринимать землю. right? The material creation not eternal also, no? Но материальное творение, оно также не вечно во времени. Coming and going. Оно появляется и уходит, пропадает. You don't belong here though, Masha. Но, Маша, вы не принадлежите этому миру. Material world is not the home of the souls. Материальный мир не может быть домом духовной So we души. should try to go back home, back to Godhead, Поэтому мы должны пытаться вернуться обратно домой к Богу, the spiritual world. в духовный мир. God has a form. У Бога есть тело, He's a person, right? потому что Он личность. Ведь так? Don't speculate. Не надо спекулировать. You have a form and you're not God. Why can't God have a form? У вас есть тело, вы не Бог, а Бог, получается, не может иметь тело. Everything in the creation have a form. Все в этом творении имеет форму, облик, So тела. why the Creator has no form? Почему Творец не может располагать? You have not seen is another thing. То, что вы этого не видели, это уже другая тема. Дело не в этом. Дело в том, что на самом деле человек не может познать Бога. Hmm? Как муравей, может быть, не может познать человека. И Он не может познать Бога. И все то, что What she говорится said? словами, that human being это все cannot все равно... like cannot understand God. Do I give the whole class again? You say is- Do you want me to give the whole class again? Вы хотите, чтобы я снова вам дал лекцию, которую я вот сейчас только что Through рассказал? disciplic succession, Через the ученическую Vedic message is преемственность. passed down generation to Методическое послание generation. переходит из поколения в поколение. If we hear from the proper source, we can have perfect knowledge. Слушать из правильного источника, то мы можем обрести истинное знание. By your own efforts, you cannot have perfect knowledge. Собственными способностями мы не можем обрести But if you истинное give up your знание. false ego Но если мы избавимся от своего ложного эго and hear и nicely, будем хорошо слушать, why you cannot get perfect knowledge? то можно обрести совершенное знание. Все ясно. Спасибо. People have so much wax, no? У людей столько воска в ушах. Even they hear 100 times, cannot 100 hear. раз они слышат, но они не могут услышать. There's so much things. My thinking is good. My Они thinking думают, то, is что bad. я думаю, вот это хорошо, мое No, мышление. we have no knowledge. У нас нет знания. Even Krishna joined this parampara. Даже Кришна присоединяется к этой парампаре. Why we cannot join? Почему мы не должны этого делать? Okay, so as we're hearing, we have million questions. Итак, по мере слушания у нас появляется миллион вопросов. So spiritual life is about question and answer. И духовная жизнь, практика, это все упирается в вопросы и Right? ответы. But we have to ask the proper person. You're never going to get the proper answer. Но задавать вопросы нам нужно правильной личности, иначе мы никогда не получим правильный ответ. So Bhagavad Gita, Arjuna asked 16 questions. В Бхагавад-гите Арджуна задал 16 вопросов. And the answer Krishna gave, that is Bhagavad Gita. И те ответы, которые ему дал Кришна, это и есть сама Бхагавад-гита. These 16 questions are all our questions. И все эти 16 вопросов это наши вопросы. If you read Bhagavad Gita, you can get perfect answers to those perfect questions. Если вы прочитаете Бхагавад-гиту, то вы сможете обрести эти 16 совершенных ответов. Okay, so some little И steps обрести we истинное can знание. make. Так, мы можем идти маленькими шажками, Okay, совершать их. don't eat faces. Не ешьте лица. Все, у чего есть лица, не ешьте. Okay. What's your name, madam, with the black hair? Как Как вас вас зовут? Меня? Верно. Марьяна? Вы Vegetarian? вегетарианка? Нет. Why don't you start? А почему вам не начать Be kind to стать everyone. вегетарианцем и быть доброй каждому? Develop feelings of compassion, Развивать чувство сострадания, mercy. милости. Right? Also, if you eat rubbish, you'll think rubbish. Если мы едим мусор, то и мысли наши будут способны лишь. So spiritual life begin with tongue, Masha. Поэтому духовное развитие начинается с языка Маши. What we eat and what we speak. No?
то есть мы должны видеть, что мы едим и что мы говорим. Okay, so everyone should try to give up some bad habits, Поэтому все должны стараться избавиться от плохих привычек, become vegetarian. стать Ready, mother? вегетарианцами. Вы готовы? Huh? Very, it's very nice thing, no? Это очень хорошая, полезная вещь. Some good step, Это очень хороший шаг. right? We are not meant to be armchair philosophers, no? Мы не какие-то философы, сидящие в кресле. Our life and our philosophy should be matching. У нас наша философия и наш образ жизни должны совпадать. Okay, so in this age we are very foolish, И в эту эпоху мы очень глупы, me especially, в особенности я. short lifespan, У нас очень короткая продолжительность жизни, so many diseases and problems. очень много проблем, болезней. Half our life we waste by sleep. И половина жизни уходит на сон. A little philosophy, everyone becomes confused. И выслушав лишь немного философии, мы уже сбиты с толку. Right, Masha, Так и especially. Маша. So, in this age, very easy process is given. Поэтому для этой эпохи дается очень простой процесс. No, just chant these names. Нужно лишь произносить имена, эти имена. Krishna spoke perfect knowledge in the beginning of creation. We spoke, В remember? начале творения, помните, я сказал, Кришна поведал это совершенное знание. Krishna is made of perfect knowledge, Значит, Кришна состоит из этого совершенного знания. right? Masha, your body is made of stool, urine, Маша, ваше тело состоит из испражнений, мочи. but Krishna's body is made of eternality, knowledge, and bliss. Тело Кришны состоит из вечности, знания и блаженства. Has anyone seen a picture of old Krishna? Кто-нибудь из вас видел изображение старого Кришны? No, Krishna with a bald patch, Кришна с лысиной, Krishna with a big stomach, Кришна с большим животом, Krishna in a wheelchair, Кришна в коляске, walking stick Krishna, в инвалидной коляске, false teeth Krishna. с No, палочкой или со вставными зубами. eternally 16 years old. Ему всегда 16 лет. The oldest person, Он является самой the древней original личностью, person, с изначальной личностью, but eternally youthful. но он вечно молодой, His body is eternal, not like ours. вечно юный, его тело вечно, не такое, как у We're нас. changing bodies every day, every 5 minutes, Мы every каждый second. день, каждые 5 минут сменяем тело, изменяем. But Krishna's body never changed. Но тело Кришны неизменно. His body is made of perfect knowledge and perfect happiness. Его тело состоит из совершенного знания и совершенного счастья. Okay, so just by chanting his name, you can have perfect knowledge, perfect happiness. Просто произнося его имена, можно обрести совершенное знание и совершенное счастье. Okay, Masha, we speak philosophy, who will understand? Хари Кришна, Хари Рама, да? Yeah, well, not quite. Не совсем так. But good enough. Намоленные вещи, которыми пользуются много людей, они очень достаточно работают, хорошо вы веришь ты в это произнесли. или нет. Если Хари Кришна пойдет миллиард людей на земле, то почему она не должна помогать? Я думаю, что могут славян. My God, Even Хари Кришна Махамантра can help people. definitely. Однозначно. So sweet. Она настолько сладостна, эта мантра, эти имена. Even Krishna chant that name. Даже Кришна повторяет эти So имена, much happiness. испытывая такое Okay. счастье. So, all scriptures contained within this Mahamantra. И в этой Махамантре содержатся все Писания. Krishna is very merciful. All his mercy he's put in this name. Он очень милосерден, Кришна, поэтому все свое милосердие, доброту он вложил в свои имена. All knowledge. Все знание. One who chants this name, automatically perfect knowledge, perfect attachment manifest in their character. И тот, кто произносит его имена, тут же в его характере проявляется это совершенное знание и совершенное отречение. Okay, Masha, addicted to a few bad habits, right? Маша, у вас же есть какие-то плохие пара We плохих chant Hare привычек? Krishna, Вам нужно Krishna, повторять Krishna, эти Hare Hare. имена. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Your heart will be purified. Тогда ваше сердце очистится. Automatically you'll be able to give up all these bad things. Автоматически вы обретете силу избавиться от всех плохих привычек. Okay? Name have that power. Потому что это имя обладает этим могуществом. Okay, we try to speak little philosophy. Сегодня я попытался вам дать немного People философских become вещей. confused. Это сбило с толку людей. So easy, just chant these names. Поэтому проще всего просто произносить его имена. Okay, Masha, you chant and you come back tomorrow. Маша, вот повторяйте его имена и приходите завтра. Then with purified heart, you'll definitely understand more. Придя уже с очищенным сердцем, вы однозначно поймете. We invite everyone to come to Vrindavan, Мы также всех приглашаем во Вриндаван, holy city, в священный город, the city of Krishna. в город Кришны. Okay, Masha, Хари everyone. Кришна это самая сильная, получается, мантра. Я просто читала мантры, в них даже верю. Means Hare Krishna is the most powerful mantra. Мне нравится слушать мантры. What scripture says?
that thing I'm repeating. No? Я повторяю лишь то, о чем говорят Писания, Веды. То есть одна единственная Хари Кришна, и все больше So ничего. there is only one mantra. Слушай, достаточно, больше Wow, ничего other не надо. mantras are there. Is it enough? Only this? Other millions of mantras are there, Yes. millions of songs, millions of Million. kirtans, millions of prayers. Да, да. Миллионы мантр, молитв, киртанов, баджанов. Лучше Хари Кришна. But the best is Wow, so sweet, so easy. настолько простое и сладостное. Even liberated souls never give up that. Даже освобожденные души не оставляют ни на мгновение эту махамантру. Liberated souls give up everything but not Krishna's sweetness. Освобожденные души оставляют, отказываются от всего, кроме сладости Кришны. So in the liberated stage, they taste love of Krishna. И на уровне освобождения они испытывают, наслаждаются этой сладостью Кришны. So even there, they never give up the name. Даже они не оставляют его имя, его имена. So name is for everyone И это имя, оно для всех. who want to become perfect Тот, кто хочет обрести совершенство, стать совершенным. and who is already perfect. И тот, кто уже достиг совершенства. When I chant Krishna's name, I wish I had millions of tongues. Когда я воспеваю имена Кришны, у меня появляется желание обладать миллионами языков. When I hear the name, I wish I had millions of ears to drink that sweetness. Когда я слышу имя Кришны, я желаю, чтобы у меня были миллионы уш, чтобы пить эту сладость. When I chant the name, all my senses become inert. Когда я произношу его имена, все мои чувства замирают. Because the name of Krishna dances in the courtyard of the heart. Потому что имя Кришны танцует во дворе сердца. How much nectar is in the two syllables, Krishna? Как много нектара в этих двух слогах Кришна. Even scripture cannot describe that. Даже Писания не могут этого описать. Because name of Krishna is Krishna. Потому что имя Кришны это сам Кришна. After that is nothing. Выше этого уже ничего нет. He's the cause of all causes, no? Потому что он является причиной всех причин. So name is both the practice and the goal. The name. Имя это как практика, так и цель нашей Okay, практики. mother, what you do when you're perfect? Чем вы будете заниматься, когда вы достигнете совершенства? Also love of Krishna, devotion to Krishna. Вы будете совершать преданное служение Кришне. Okay? There's no difference between process and goal. Нет разницы между процессом и целью процесса. Like ripe mango and green mango. Как и зеленая и спелая манго. Now we are Hare Krishna, Hare Krishna. Сейчас мы Хари Кришну. Green mango. То есть мы это зеленая манго. But when perfect, the same mantra is Но there. когда мы достигнем совершенства, мы будем повторять ту же самую мантру. But that time is ripe. Но в это время уже спелая. Okay. Any question more? Еще есть вопросы? If you don't know, Спелая манго, но сгниет, останется косточка. Если вам что-то не нравится, можете не Мне все слушать. нравится. А? Зачем тогда вот Я это просто говорите? говорю об эволюции. Я говорю о том, что Но действительно... здесь не вы же лекцию сегодня даете. what she's saying? Then this ripe mango Что will вы так become rotten нервничаете? and there will be only the stone of How the foolish sun. of you. You are just using material logic, no? Вы пользуетесь лишь материальной логикой. Spiritual world is no time, how anything go rotten there. В No? духовном мире нету времени, когда может что-то Everything there is eternal, full Там of все knowledge and вечно, bliss. исполнено знания, It's блаженства. not like this world, no? Оно отлично от того, что находится в этом мире. See, this is mundane logic, no? А это материальное мнение, You have to мышление. give up your material understanding. No? Вам надо оставить свое материальное понимание. Material вещей. understanding for this world, Материальное понимание предназначено для постижения вещей в этого мира. but this is transcendental knowledge, right? А это знание трансцендентно. Not from this world. Оно не приходит из этого мира. Okay? Hare Krishna. С этим согласна полностью. Hmm? Now I agree. With this Great. Then here again, Тогда вам надо еще раз послушать. this perfect knowledge coming from beginning from Krishna, right? Это совершенное знание сходит с самого начала. Is ripe mango all the way down. Всю Ripe дорогу mango. только спелая But манго. we have many desire, no? Many things. So we cannot perceive that ripe mango properly. У нас очень много желаний, поэтому мы не можем правильным образом воспринимать это спелое манго. That is our fault, no? И это наш недостаток. Rupa Goswami said, this name of Krishna is sweeter than the sweetest. Рупа Госвами говорит, что это имя слаще сладостного. Right? Sat Krishna nama charatati sitapya vidya. Pito pitapya rasanasya naruchikano. Like sugarcane juice, no? Подобен соку сахарного тростника. But someone has jaundice, that feel very bitter, no? Но тот, кто болеет желтухой, для него кажется, этот сок кажется очень горьким.
What to do? You keep drinking, keep Ну drinking. что делать? Нужно продолжать пить этот сок. Gradually, Постепенно. what is it? Sat Nam Sat Krishna Nama Charatati Sitap Pito Pitapta Rasanasya Naruchi Kintu Adara Danudinam Kalu Sevajuch. Adara, with respect. Адара, с уважением. Every day, Anudinam, in a regulated way. Каждый день упорядоченным путем. Means be steady in your practice. То есть нужно быть постоянным. в Keep своей drinking. практике, продолжать пить. That disease will be destroyed, then you taste the sweetness. И потому что вы будете так делать, эта болезнь будет уничтожена, и тогда вы сможете почувствовать Very easy сладость. process. Это очень простой процесс. While chanting, while walking, Можно воспевать во время, while on the bus, пока гуляете, пока While- едете на автобусе, while fighting with your husband, пока сражаетесь, спорите со своим мужем, on the bathroom. или In bed. находитесь в туалете. Hare Krishna, Kravati. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Хари Hare Рам, Ram, Хари Hare Рам, Ram, Рам Рам, Хари Хари. Okay. Any questions, Mother? Еще вопросы? Start to chant. Начните воспевать. Come tomorrow. Приходите завтра. Take a book. Возьмите книгу. Okay. My imperfection, I could not describe everything perfectly. Мое несовершенство заключается в том, что я не смог все объяснить абсолютным образом. But blind postman doesn't matter. Still, he give you valuable things. Но даже если этот почтальон слеп, это не важно, он все равно передаст вам что-то ценное, может передать. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare
has money can come to India. У кого есть деньги, можете приезжать в Индию. Okay. На January билеты. 23rd, we're coming. На билеты. January 23rd. 23 января Гурудев едет. Have money, Masha? Маша, есть деньги поехать в Sell a Индию? kidney? Come. Продай почку. Приезжай. Now, many festivals in February. Many В festivals. феврале начинается очень много праздников. Okay, so you want to come? Поэтому кто хочет Who's приехать, coming? Someone said they were coming today, weren't they? кто-то Yeah, she was coming. She agreed today. она уже едет, сегодня согласилась. So 5-6 will go with us. 5-6 человек. Who want to come a little later? No problem. Кто хочет приехать попозже, также возможно. But come and hear some more. Okay. Thank you. Приезжайте и слушайте. Okay. Masha, ready? Готово, Маша. Sell your children and come. Продай детей. Есть посмотреть где-то, какие